मूसेवाला कतलकांड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਰੰਭ 5 ਵਜੇ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਰਨਗੇ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਖੋਲਣਗੇ ਰਾਜ਼ मूसेवाला के कातलों का मददगार प्रदीप गिरफ्तार दिल्ली पुलिस के स्पैशल सैल ने दबोचिया प्रियवर्त फौजी ते अंकित नूं फतेहाबाद ते हिसार दे विच दित्ती सी पनाह संगरूर जिमनी चोण दे लई वोटरां दे विच नहीं दिख रहा उत्साह 1 बजे तक सिर्फ 22.21% वोटिंग सुनाम दे विच सब तो वध 24.90% वोटिंग ते धूरी दे विच सब तो घट 18% वोटिंग विजिलेंस नूं सौंपी शिकायत पोपली ते 10 लाख रुपए की रिश्वत लैण दा इल्जाम करनाल च विस्फोटक सने फड़े 4 अतवादियों के मामले च NIA की वड्डी कार्रवाई लुधियाना फिरोजपुर ते गुरदासपुर सने पंजाब दे विच 7 थावां दे उत्ते रेड सूत्रों मुताबक गुरदासपुर तो गुरविंदर उर्फ बाबा नूं किया गया है गिरफ्तार तरनतारन के गोइंदवाल दे विच अचानक गोली चलण दे नाल ASI की मौत सर्विस रिवॉल्वर साफ करने वेले चली गोली मौके ते ही मौत अमृतसर के पिंड निजामपुरा दे विच 5 लोग पानी की टैंकी ते 5 घंटिया तो पानी की टैंकी ते चढ़िया नौजवान पिछले करीब 5 घंटिया तो नौजवान उतारन दी कोशिशां जारी पिंड के सरपंच ते लगाए कुटमार के इल्जाम सोनीपत दे विच जान ते भारी पई रफ्तार कंक्रीट के बैरीकेड्स दे नाल टकराउण तो बाद कार नूं लगी अग 3 MBBS स्टूडेंट्स जिंदा सड़े 3 होर दी हालत गंभीर मैं लॉरेंस गैंग तो बोल रहा हूं सत श्री अकाल स्वागत है गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल दहशत दी ट्रिंग ट्रिंग की तुहाडे कोल भी अजिहा कोई फोन वजिया है जिस दे विच दूजे पासे तो बोल रहा होवे हेलो मैं लॉरेंस गैंग तो बोल रहा क्योंकि पंजाब दे विच सिद्धू मूसेवाला दे कतल तो बाद धमकियां भरे फोन आ रहे ने ये लॉरेंस गैंग दा नाम लैके किते जा रहे ने व्यापारियों तो बाद सूबे दे लीडरां नूं भी धमकियां भरे फोन आ रहे ने कतल कर देने की धमकी भी दी जा रही है सिद्धू मूसेवाला वर्गा हाल करन दी भी धमकी मिल रही है कि तुहाडे घर भी वजी है दहशत दी यह ट्रिंग ट्रिंग मैं लॉरेंस गैंग तो बोल रहा हूं तो दहशत दी ट्रिंग ट्रिंग का असीं इस करके जिक्र कर रहे हैं क्योंकि सिद्धू मूसेवाला दा कतल हुंदा है ते उस कतल दी वारदात तो बाद पंजाब दे विच व्यापारियां नूं पंजाब दे विच कई लोकां नूं ते कई सियासी लीडरां नूं भी धमकियां मिलियां ने और ट्रिंग ट्रिंग जदों भी फोन करदा और नंबर समझ नहीं आउंदा कि कित्थों दा है तां फोन चकदे होए लोकां नूं डर लगदा है खास तौर ते उहनां नूं जिन्हां नूं पहलां इस तरीके दी कोई धमकी मिली हुंदी है तां फिर सवाल यह है कि लॉरेंस गैंग दे गुरगे सब कुछ कर रहे ने या लॉरेंस गैंग अते गैंगस्टरां दे नाम दे उत्ते अपनी निजी किड लोकां दे वल्लों कड्ढी जा रही है यह बड़ी खबर है इस समय जो पंजाब दे लई चिंता दा सबब है उधर मूसेवाला कतलकांड तो बाद धमकियां दा सिलसिला जारी है पंजाब दे लीडरां ते व्यापारियां नूं धमकाया जा रहा है यह बड़ी खबर है बड़ी खबर इस करके है क्योंकि पंजाब दे विच जे कोई कॉल आंदी है ते उस दे उत्ते कोई कहंदा कि मैं गैंगस्टर बोल रहा है तो फिर लोगों के कान खड़े हो जाते हैं कि आखिर मैनू कॉल क्यों आ गई मेरे तो पैसे की मंग क्यों की जा रही है कि मैनू मार तो नहीं देंगे कि सिद्धू मूसेवाला की तरह मेरी कोई रेकी तो नहीं कर रहा जे तुसी घरों बाहर निकले हो और खास तौर पर जो लोगों को फोन आया उस तो बाद उन्होंने जहन के चिंता अजिही होंगी है कि वो अपने घर तो बाहर निकलन तो बाद आले दुआले देखते जाते हैं कि कोई बाइक मेरा पीछा तो नहीं कर रही या कोई गड्डी मेरा पीछा तो नहीं कर रही या कुछ दिनों तो कोई अजिहा शख्स तो नहीं जो अनजान है पर लगातार मैनू देख रहा है ये जिहड़े लोकां नूं कॉल्स आईयां ने ये उन्हां दी असीं हड्ड बीती तुहानूं सुना रहे हां लॉरेंस दा नाम लैके धमकी भरे फोन पंजाब दे विच वज रहे ने कॉल करके करोड़ों रुपए मंगे जा रहे ने ते रुपए ना देण दे उत्ते की कहा जा रहा है धमकी मौत दी मार देण दी कतल कर दिते जाण दी धमकी दी जा रही है दहशत दी ट्रिंग ट्रिंग इस करके भी है क्योंकि सिद्धू मूसेवाला दा कतल हुंदा है गैंगस्टरां दे वल्लों जिम्मेवारी लई जांदी है हुण सवाल यह है कि कौन कर रहा है कि वाकई गैंगस्टर्स हुण सिद्धू मूसेवाला दी कतल दी वारदात तो बाद उन्होंने लग रहा है कि लोग डरे हुए ने असीं पैसे इकट्ठे कर लीए या गैंगस्टरां दे नाम दे उत्ते कोई होर है जिस दे वल्लों इस तरीके दी घटनावां नूं अंजाम दिता जा रहा है कि वाकई लॉरेंस गैंग दे गुरगे क्योंकि इत्थों तक कहा जाता है कि लॉरेंस गैंग दे विच 500 तो 700 लोग ने जो लॉरेंस दे दसे जाते हैं कि उन्होंने दे वल्लों फोन किए जा रहे हैं
खैर पुलिस भी ये जिक्र करती है और पुलिस के वालों भी ये दावे किए जाते हैं कि कई बार तो ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਲਈ ਰੰਗਦਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਕਿੜ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਿੰਗ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਰ ਤੱਥ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਲਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਗਬਗਾਹਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਲਚਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਦੌੜ ਗਏ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਸਪਰੈਂਡ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਲਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਫੋਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਤਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਟ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਨੀ ਅਜਨਾਲਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਨੇ ਉਧਰ ਹਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀ ਭਰਿਆ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰੰਗਦਾਰੀ ਜ਼ਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿੱਜੀ ਕਿੜ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਕਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਡੀਓ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਰੋਖਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਦੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਿ ਨਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ स्पेशल ऐप ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਪ ਹੈ ਜੋ ਸਿਗਨਲ ਐਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਭਰ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੈ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਰੰਗਦਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਟਿਵ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਧਮਕੀ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਧਮਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸ਼ਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵਰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸ਼ਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵਰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਚੈਲੰਜ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣਗੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੋਈ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਹੈ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਅੱਜ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਲਾਰੈਂਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਗੁਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬੋਨੀ ਅਜਨਾਲਾ ਨੂੰ। ਕੀ ਕੁਝ ਧਮਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਯਾਦ ਰੱਖੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰੈਕੀ ਲਾਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋਠੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਰੈਕੀ ਲਾਤੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। 5 ਲੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਪੇ ਲਾ ਲਾ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾ 6 ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਭੁੱਖੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਯਾਦ ਰੱਖੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰੈਕੀ ਲਾਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋਠੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਰੈਕੀ ਲਾਤੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। 5 ਲੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਪੇ ਲਾ ਲਾ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾ 6 ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਭੁੱਖੇ ਫਿਰਦੇ। ਬੋਨੀ ਅਜਨਾਲਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਧਮਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਤੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਧਮਕੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 5 ਤੋਂ 6 ਉਸਦੇ ਮੁੰਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਗੁਰਗੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਟਰਿੰਗ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਬੋਨੀ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਭਰਿਆ ਫੋਨ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਬਾਈ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ? ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ? ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ? ਤੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ? ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਨਾ R&D ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਕੋ 2 ਲੱਖ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰ, ਜਿੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਹ ਕਰਾ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾ ਦੇ। ਜੇ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ? ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ? ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ? ਤੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ? ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਨਾ R&D ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਕੋ 2 ਲੱਖ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰ, ਜਿੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਹ ਕਰਾ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾ ਦੇ। ਜੇ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ? ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ? ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ? ਤੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ? ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਨਾ R&D ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਕੋ 2 ਲੱਖ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰ, ਜਿੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਹ ਕਰਾ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾ ਦੇ। ਜੇ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਇਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੋਨੀ ਅਜਨਾਲਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਧਮਕੀ ਭਰਿਆ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਜੋ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 5 ਤੋਂ 6 ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਔਰ ਤੇਰੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਸੀਂ R&D ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਧਮਕੀ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਭਰੇ ਫੋਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਨੇ, ਮਨੋਜ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੋਨੀ ਅਜਨਾਲਾ ਵਾਲੇ
ਕੇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਦੱਸੋ, ਬੋਨੀ ਅਜਨਾਲਾ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਫੋਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਫਿਰੌਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੰਗਦਾਰੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ ਨੈਕਸਟ, ਸਿਰਫ ਬੋਨੀ ਅਜਨਾਲਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂ ਇਸ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਫੋਨ ਆਏ ਨੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਝੇ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਅਮਰਪਾਲ ਬੋਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਹਰਪ੍ਰਤਾਪ ਅਜਨਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਾਲ ਦੇ ਥਰੂ WhatsApp ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੌਇਸ ਮੈਸੇजेस ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੋਨੀ ਅਜਨਾਲਾ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਮਰਪਾਲ ਬੋਨੀ ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ WhatsApp ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੋਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੁਪਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਬੋਨੀ ਅਜਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਔਰ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਸੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਆਡੀਓ ਮੈਸੇजेस ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈਏ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪਤਾ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਉਹ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਫਰੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਚਲਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਵਪਾਰੀ, ਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਆਮ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਮਾਝੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੇ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਰਾਜੀਵ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਮਨੋਜ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ। ਮਨੋਜ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ, ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਧਮਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਕਿੜ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਾਲਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ IT ਵਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈੱਟ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੈੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੌਰਵ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫੋਰਨ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ ਪਏਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਪਏਗੇ, ਇੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੌਰਵ, ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਡਿਸਕੋ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਮਕੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਆਈਪੀ ਐਡਰੈਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਈਪੀ ਐਡਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਗੁਰਗੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਗੈਂਗ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਦਿਓ, 10 ਲੱਖ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਗੌਰਵ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ WhatsApp ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, WhatsApp ਕਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸਿਸ ਆਏ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੁਲੀਆ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਗੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਈਟੀ ਵਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਚਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਗੁਰਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਹੀ ਗੈਂਗ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਰੂ ਚੱਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਨੈਟ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਸਕੋ ਓਨਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੈਟ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਰੈਂਸ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਲਓ, 10 ਲੱਖ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਇਸ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੜੇ ਸ਼ਾਤਿਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੌਰਵ। ਕਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਈਪੀ ਐਡਰੈਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਪੀ ਐਡਰੈਸ ਲਗਾਤਾਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ਾਤਿਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਈਪੀ ਐਡਰੈਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਲਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਬਦਲ ਕੇ ਕਾਲਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਈਪੀ ਐਡਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਹੈ, ਆਖਿਰ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਗੁਰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਿਕਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਗੁਰਗੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਬਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਈਪੀ ਐਡਰੈਸ ਨੇ, ਨੈਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੈਟ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ठीक है मनोज, जो तुसी जानकारी दे रहे हो, दरअसल इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा रहा है, इंटरनेट के जरिए कुछ ऐप्स का इस्तेमाल करके इस तरीके दी कॉल्स की जा रही हैं। शुक्रिया मनोज, धन्यवाद। राजीव तुहाडा भी धन्यवाद साडे नाल जुड़न दे लई, इस पूरी गलबात दे लई। तो एक चीज तो बहुत क्लीयर होंदी हुई नजर आ रही है कि पंजाब दे विच जिहड़ियां कॉल्स आ रही ने, किस तरीके नाल आ रही ने कॉल्स, वो आ रही ने इंटरनेट के जरिए। कुछ ग्राफिक्स ने मैं एक बार दिखावांगा तुहानूं टीवी स्क्रीन के उत्ते, उस तो बाद तुहानूं HGS धालीवाल दी भी जिहड़ी एक बयान है वो भी तुहानूं सुणावांगे। तो लॉरेंस की धमकी किस किस दे कोल पहुंची है वो भी असीं तुहानूं दिखा रहे हैं। दहशत की ट्रिंग है, हुणे लॉरेंस की धमकी है नहीं है, ये पूरा जांच का विषय है। पर जेकर धमकी आ रही है, किसी की भी आ रही है, चाहे लॉरेंस के नाम के उत्ते आ रही है, चाहे लॉरेंस खुद दे रहा है, तो सवाल जरूर उठता है कि आखिर इस तरीके नाल जे धमकी दी जा रही है ताकि कानून का कोई खौफ नहीं, पुलिस का कोई खौफ नहीं इन्हां नूं, क्योंकि इस तरीके नाल गैंगस्टरां तो दुनिया तो इस समय डर रही है।
ਔਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਿਲਖਾ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਧਮਕੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਟ੍ਰਿੰਗ ਟ੍ਰਿੰਗ ਬੋਨੀ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਜੀ। ਇਹ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਦਾ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਧਮਕੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਟ੍ਰਿੰਗ ਟ੍ਰਿੰਗ ਹਰਪ੍ਰਤਾਪ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ। ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਂਗ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਧਮਕੀਆਂ ਭਰੇ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰਿੰਗ ਟ੍ਰਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਵੱਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਖੁਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਧਰ ਇਹਨਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਪੀ HGS ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਵੌਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਵੌਇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਥੈਂਟਿਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਵੌਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਅਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਜੇ 10 ਕਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, 9 ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਸੇਕ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਦੀ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰਿੰਗ ਟ੍ਰਿੰਗ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਟ੍ਰਿੰਗ ਟ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਵੀ। HGS ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੂਟਰਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ, ਪੂਰਾ ਮੋਡਿਊਲ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਗਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। मैं लॉरेंस गैंग तो बोल रहा हूँ।